یہ اللہ کا کلام ہے۔ بے شک بے شک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، اوتی تو بجوامع الکلم، مجھے جوامع کلم عطا فرمائے گئے ہیں۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ جوامع کلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی الفاظ تھوڑے مفہوم زیادہ، اسے جوامع کلم کہتے ہیں۔ الفاظ تھوڑے ہیں لیکن ان کا جو مفہوم ہے وہ دریا بہا دیتا ہے۔ ان کے جو معنی ہیں، ان کے جو تفاسیر ہیں، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیز پہلے انبیاء میں سے کسی کو بھی نہیں ملی، اگر ملی ہے تو صرف مجھے ہی ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ اوتی تو بے جوامع الکلم، اور وہ کیا ہے جوامع الکلم؟ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ہم دیکھیں تو بظاہر ایک چھوٹی بک نظر آتی ہے ہمیں کہ جس میں 6666 آیات بینات ہیں، اتنے ہی ہے نا؟ بظاہر ہمیں ایک بک نظر آتی ہے، مختصر بک نظر آتی ہے، اور اگر کوئی اسے حفظ کرنے لگے، یاد کرنے لگے تو 2 سے 2.5 سال میں عام روٹین کے مطابق اسے یاد بھی کر لیتا ہے۔ الفاظ 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 یاد بھی اسے کر لیتا ہے لسان گرامی۔ لیکن اس کی جو تشریح ہے، اس کی جو تفسیر ہے، اس کے جو معنی ہیں، اس کے جو مفاہیم ہیں، جتنے بھی مفسرین گزر چکے ہیں آج تک، جتنے بھی مفسرین گزر چکے ہیں، کسی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں نے کما حق کا ہو قرآن کی تفسیر کر دی۔ نہیں ہوگا۔ پھر سننا تھوڑا سا، حالانکہ بظاہر بک ہے، چھوٹی بک ہے اور چھوٹے چھوٹے سائز میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی تشریح و تفسیر اگر دیکھیں، آپ لائبریریوں کا چکر لگائیں تو 30 جلدیں، 7 جلدیں، 600 1000 جلدوں میں قرآن کی تفسیر موجود ہوگی۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی تشریح و تفسیر موجود ہوگی، لیکن جو 1400 جلدوں میں بھی قرآن کی تفسیر کر بیٹھا ہے نا جی، وہ یہ نہیں کہہ رہا میں نے کما حق کو کر لی ہے۔ ہر کوئی اپنی پونجے کے مطابق جتنی اللہ رب العزت نے اسے فہم عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے، ذہانت عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، وہ کر بیٹھا۔ لیکن میں مختصر آپ کو یہ اتنا عرض کرنا چاہوں گا، اس پر توجہ فرمائیں۔ حضرت مولانا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کتب میں یہ بات موجود کری، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بھی اسے تعریف فرما دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں علی، سبحان اللہ، میں پھر کہوں گا، جس کے بارے میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابها۔ سبحان اللہ۔ انا مدینۃ العلم و علی بابها، توجہ رکھنا جملے پر۔ انا مدینۃ العلم و علی بابها، کیا تشبیہ ہے میرے مولا، سبحان اللہ۔ کیسی مثال میرے آقا نے عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں پھر سمجھاؤں آپ کو، آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، سبحان اللہ۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو پتا ہے میں بھاگتے بھاگتے تقریر نہیں کرتا، سبحان اللہ۔ میں تو جمع کے تقریر کروں گا، ایک ایک لفظ آپ کے ذہن میں اتار کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور یہ بھی کہ آج میں نے کوئی زیادہ لمبی دیر بھی گفتگو نہیں کرنی، بس تھوڑی دیر میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں، لیکن مگر آپ توجہ سے سنیے گا صحیح۔ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ آنا مدینۃ العلم، میں علم کا اور یہ اس کا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری شہر ہے نا جی، یہ اوپن ہے، کوئی دیواریں باہر نہیں ہے، لیکن پہلے جو شہر بنائے جاتے ہیں نا جی، ان کے باہر 4 دیواریاں ہوتی تھی، کوٹ ہوتے تھے، کوٹ، سور دیوار، وہ باہر سے ہوتے تھے، پھر اندر اس کے شہر ہوتا تھا اور اس کے دروازے ہوتے تھے۔ آپ نے دیکھا یہ لوہاری گیٹ ہے، یہ بھاٹی گیٹ ہے، یہ ساری گیٹ ہے نا جی، کیونکہ باہر کوٹ تھے نا، دیواریں تھی نا جی۔
اور قربان جاؤ میرے کریم آقا نے کیا فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ میں علم کا شہر ہوں شہر ہوں، اور اس شہر علم سے کوئی چیز لینی ہے تو دروازہ علی ہوگا، سبحان اللہ دروازہ علی ہوگا سبحان اللہ آنا مدینہ العلم و علی علی دروازہ علی ہے۔ اب غور کرنا تھوڑا سا اس پر، یعنی میرے کریمہ کا یہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم میرے علم سے جو شہر علم ہو میرے علم سے اگر لینا چاہتے ہو تو پھر علی کو چھوڑ کر نہیں آ سکتے ہو میرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا پہلے تمہیں چوکھٹ علی کو سلام کرنا پڑے گا، پھر شہر علم مصطفیٰ سے تمہیں خیرات مل جائے گی۔ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی لیکن اتنا جملہ پھر کہوں آپ کے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ سیانے لوگ بیٹھے ہو یار، اتنا سمجھا سکتے ہیں مجھے کہ شہر میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ ہائے 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 سبحان اللہ سبحان کیا آقا نے جو آپ کو اللہ نے علم عطا فرمایا تو محبوب فرماتا ہے میں علم کا شہر اور ہوں شہر کی تعریف یہ جس میں سب کچھ ملے، سبحان اللہ سبحان اللہ تم پھر پچھتاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میری بات کو سن لو، شہر وہ ہوتا ہے جس میں ساری سب کچھ ملتا ہے، ایسا ہے نا کہ آپ دیکھیں مضافات بھی ہیں، دیہات بھی ہے، جو کوئی لینا چاہتا ہے تو کہاں رخ کرتا ہے؟ شہر کا۔ دکانیں شہر دیہاتوں میں بھی ہوں گی، ہٹیا دکان شہر دیہاتوں میں بھی ہوتی ہیں، سبزی کی بھی، کریانے کی بھی، کپڑے کی ہے، لیکن وہاں ہر چیز نہیں ملتی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ شہر کا رخ کرتے ہیں کہ جتنی ضروریات ہیں وہ شہر سے مل جائیں گی۔ اب میرے کریم آقا کیا ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کو رب نے تمام علموں سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو شہر علم ہوئے نا جی، شہر ہے مجھے یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، اور پھر آئیے یہ تو شہر علم ہے اور جو دروازہ علم ہے، سبحان اللہ ذرا اس کی چوکھٹ کو سلام کرنے، مولا پاک کی چوکھٹ کو سلام کرنے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جو دروازہ علم نبوت ہے۔ سبحان اللہ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ غور سے سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں علی اگر قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الفاتحہ الحمد سے لے کر ولدالضالین تک یہ 7 آیات مبارکہ بنتی ہیں، اگر میں علی ان 7 آیتوں کی تفسیر کرنا لگوں، سبحان اللہ کیا ان 7 آیتوں کی میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آدھا منٹ تو لگ گیا ہوگا، ایسے ہی اگر اسے تیز رفتاری میں پڑھیں تو پھر اسے بھی 15 سیکنڈ لگ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ختم ہو جائے گی 7 آیتیں۔ یہ ہے جوامع کلم جو بات کہنا چاہتا تھا، 7 آیات ہیں، مگر مولا مرتضیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں اگر میں ان کی تشریح و تفسیر کروں تو 40 اونٹ کتابوں کے بھر جائیں گے، مگر فاتحہ کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ کتنے 40 اونٹ کا پتہ ہے کتنا وزن اٹھاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ اونٹ کتابوں کے بھر دیے جائیں گے مگر فاتحہ کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ پھر سمجھانا چاہوں آپ کو تھوڑا سا، یہ دروازہ علم کے کمال، نبوت کے کمال ہے خدا۔ سبحان اللہ تو شہر علم کا عالم کیا ہوگا؟ نہیں ابھی میں آپ کو سمجھا نہیں سکا، تو آپ تھوڑا سا سبحان اللہ سلو کہہ رہے ہو نا، اس لیے سبحان اللہ علی وہ ہے جو نبی سے پڑھا ہے، سبحان اللہ علی وہ ہے جو نبی سے پڑھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں جو نبی سے پڑھی ہیں۔ توجہ رکھنا پھر سبحان وہ اللہ نبی سے پڑھی ہیں عزیزان گرامی جی، اور میرا نبی وہ ہے جو رب سے پڑھ کے آیا ہے۔ سبحان اللہ کیا
बात समझ में आई आप दोस्तों को? सुभान अल्लाह। अली वो है जो नबी से पढ़ा है और नबी वो है जो अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थोड़ा सा आप तवज्जो से सुन लीजिए। नबी किसी बंदे के पास नहीं बैठ के पढ़ा, नबी किसी और फसीह और बरीक बंदे के पास बैठ कर नहीं पढ़ा जी। आपने किसी उस्ताद के सामने जानवे तलम्मुस कह नहीं फरमाए थे कि मुझे पढ़ना सिखा दो, मुझे लिखना सिखा दो, कोई किताब और हुक्म मुझे अता फरमा दो। ऐसा नहीं हुआ। मेरे नबी किसी बंदे से नहीं पढ़ा, वो रब से पढ़ कर आए हैं। अली वो है जो नबी से पढ़े, नबी वो है जो खुदा से पढ़े। तेरे जो नबी से पढ़े उसका इल्म तो यूं ठाठे मार रहा है कि 7 आयतों की तफसीर करे तो 40 सूट किताबों के भर दे। तो जो रब से पढ़कर आया है, सुभान अल्लाह। जो रब से पढ़कर आया है उस नबी के इल्म का आलम क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने साहब को पढ़ाते थे, मौलवियों जरा सुनो ना मेरी बात को, आज तुम कैसे पढ़ते हो और मेरे नबी ने साहब को कैसे पढ़ाया। ठीक है, तेरा उस्ताद बड़ा मुशफिक होगा, तेरा उस्ताद बड़ा शफीक होगा, तेरा उस्ताद बड़ा प्यारा होगा, तेरा उस्ताद बड़ा काबिल होगा, तेरा उस्ताद बड़ा प्रोफेसर होगा, अरे तेरा उस्ताद बड़ा मुफ्ती होगा, तेरा उस्ताद बड़ा शेखुल हदीस होगा, तेरा उस्ताद बड़ा शेखुल कुरान होगा। मैं तस्लीम करता हूँ, बहुत अच्छा उस्ताद होगा, लेकिन पढ़ाएगा तो तुम्हें नूरानी कहता। अगर स्कूल में फंस गया तो अल्ले बे ते से टे बी सी यहीं से लगाएगा ना, यहीं से शुरू कराएगा ना। बड़ा काबिल होगा, यहीं से लगाएगा। फिर तुम्हें जो खत लिखेगा, तख्ती लिखवाएगा, वो अले बातास है, अले बेते से यहीं से शुरू कराएगा ना जी। उस्ताद बड़ा शफीक होगा, बड़ा काबिल है, तो भी बड़ा ज़हीन फकीर होगा। इसको पढ़कर आगे नहीं। मेरे महबूब को कोई बता सकता है, कोई मौलवी आज मुझे, कि मेरे नबी ने सहाबा को पढ़ाया, नूरानी कैसे पढ़ाया था? सुभान अल्लाह। ये तो अब आए हैं। बिदत मैं कहता नहीं हूँ, जिसे शौक है वो कहता रहे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहता जिसे शौक है वो कह ले, मर्जी है जो मर्जी है, टप उठाए उठा ले जी। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मेरे नबी ने नूरानी कैदा पढ़ाया? नहीं। यसर अल कुरान? नहीं पढ़ाया। मदनी कैदा? नहीं पढ़ाया। अब मेरे नबी ने पढ़ाया कैसे? सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने कैसे पढ़ाया अपने असहाब को? यार बात आसान तो नहीं पढ़ाया ना, मेरे महबूब कैसे पढ़ाते रहे सुनिएगा। उधर से वही आती है, दिल मुस्तफा पे उतरती है, जुबान मुस्तफा बोलती है, असहाब सुनते जाते हैं, नजर रहमत होती जाती है। यह है मेरे हबीब के पढ़ाने का अंदाज। फिर समझाना चाहता हूँ जी, ये है एक अंदाज मेरे महबूब का। लीजिए एक और अंदाज भी चेक कर लीजिए जिस तरह मेरे महबूब ने पढ़ाया है। सुभान अल्लाह। मेरा करीम आका मौला अली रज़ी अल्लाह ताला की बात आपसे अर्ज करना चाहूंगा, जरा तवज्जो सुनिएगा। आपको मेरे आका नबी करीम, और हदीस सही है, सही सनद से के बाद सनद है अज़ीज़ान किरामी, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला मुर्तजा की ड्यूटी लगा दी, जाओ एक इलाके का नाम लिया, सरकार ने फरमाया वहां जाकर काजी बन जाओ और फैसले करो। क्या बनो? काजी। बड़ा अजीम बात, काजी, तुम काजी हो जाओ, फैसला करो। अब मौला अली खड़े, मेरे आका ने फरमाया ड्यूटी लगा दी, कहो। तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला ने बात की बड़ी मजेदार सीखी। अर्ज की हुजूर मैं तो गुज़ात का इल्म नहीं पढ़ा, जजेस के इल्म मैं तो नहीं पढ़ा, मैंने कोई वकालत तो नहीं की, मैं फैसला कैसे करूंगा? हुजूर मुझे पहले इल्म हो तो फिर होता ना जी। और खुदा की कसम ये दरबार मुस्तफा है, ओहदा पहले दे दिया, ओहदा पहले दे दिया, अब पढ़ाना हाय हाय हाय। जिसे ओहदा दिया वो कहता हुजूर मैं तो इसे जानता ही नहीं हूँ। अब मेरे महबूब ने ये नहीं साथ फरमा जाओ फुला बुक मार्केट से मिलेगी, वो ले आओ, तुम्हें मोटे मोटे उसूल और कायदे और कुल्लिये बता देता हूँ और उसके मुताबिक जाकर फैसला कर लेना। नहीं नहीं, मेरे करीम आका ने जो इल्म अता फरमाया वो भी सुनिएगा। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? आका ने इरशाद फरमाया अली जरा नजदीक आ जाओ। मौला अली नजदीक आए, मेरे करीम आका ने अपना हाथ मौला के सीने पे रखा।
यूं भी बयान किया करो, بے شک یہ بھی ہے. سن رہے ہیں میری بات کو؟ سبحان اللہ. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا؟ ہاتھ. بس توجہ پھر رکھنا میری طرف. کیا رکھا؟ ہاتھ. ہاتھ رکھا. بس ہاتھ ہی رکھا تھا. اور مولا علی فرماتے ہیں بس اس کے ہاتھ رکھنے سے اللہ رب العزت نے میرے سینے کو منور کیا. پھر علی سے آج ہی کوئی فیصلہ غلطی والا ہوگا. سبحان اللہ. آج تو میڈیا پر بیٹھ کر، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جو ہے نا کالج یونیورسٹی سے نکل کر آتے ہو، دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہو. اور جس کو مرضی آئے چوٹو، صحابہ کو چوٹو تمہاری مرضی، اہل بیت کو چوٹو تمہاری مرضی. جو 14 صدیوں سے وہ تکالیف برداشت کرتے کرتے جنہوں نے آج تک ہمارے پاس حدیث پہنچائی ہے، فقہ پہنچائی ہے، قرآن پہنچائے ہیں، انہی کو چوٹ لگ گئی ہو. یہ تیرا علم ہے جو تجھے ذلیل کر دے گا. خدا کی قسم علم وہ ہوتا ہے جس میں پہلوں کا دامن بچتا رہے. سبحان اللہ. آج کیا کھچ کھچ ہو چکی ہے حدیثان گرامی. سنیے گا میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں. جی میرے کریم آقا نے کیسے علم دیا مولا مرتضیٰ کو، سنا آپ سے بچوں؟ سبحان اللہ. کیا رکھا؟ سینے پہ ہاتھ. پھر ہوا کیا؟ علم علم آیا. نہیں میں سمجھا نہیں سکا. پھر میں کہنا چاہتا ہوں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو علم عطا فرمایا وہ بھی ذرا سماعت فرمائیے گا. کبھی تو جبریل آ رہا ہے. کون لے کر آ رہا ہے؟ آدم سے لے کر والناس تک قرآن جبریل علیہ السلام لے آئے. کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیت، کبھی 1 سورت، کبھی 2 سورت لے آئے جبریل علیہ السلام. مگر یہ سب کچھ جبریل تو نہیں لے آیا. سبحان اللہ. معراج کی رات اللہ نے محبوب کو بلایا تھا نا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جبریل تو پیچھے تھا. جبریل تو ٹک گیا، بیٹھ گیا سدرا پہ. بے شک. محبوب آگے گیا. اللہ. سبحان اللہ. تیرا اور میرا حبیب آگے گیا. بے شک. جبریل نیچے. وہ تو کہتے ہیں اگر تھوڑا سا میں آگے چلوں تو جل جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں گا، نہیں جا سکتا، میری پرواز تھم گئی. پھر کہنا چاہتا ہوں نوریوں کو سردار ہو، سبحان اللہ. نوریوں کا امام ہو، لیکن رک گیا، پرواز نہیں کرتا. حضور ایک بال کے برابر بھی چلتا ہوں، جل جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں گا. اور میرے کریم آقا نے جو لفظ حصہ ہمارا وہ بھی ذرا سنیے گا. اور میں جبریل بس تیرا تو یہاں رک گیا، تیری بریک لگ گیا، تو آگے نہیں چل سکتا. میں تو میری پھر ابتدا یہیں سے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہاں ہماری تو پھر پرواز اصل سفر بھی ہمارا یہیں سے شروع ہو رہا ہے. ہاں مکہ سے مدینے، مکہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آئے تو انسانوں کا جرمٹ ہے. فرمایا زمین تو زمین ہے، لیکن جب پرواز اوپر ہوئی تو پھر انسان فرشتے ساتھ ہو گئے. آسمان پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں فرشتے ساتھ. اور اب سے جبریل تو ساتھ رہا سدرا تک، اب تو بھی رک گیا ہے. اب سفر آگے میرا ہے. میں تھوڑا سا اور بار کرانا چاہتا ہوں. اب آپ میرے یوں بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ نبی کو تو پتہ نہیں تھا راستوں کا، جبریل راستے بتاتا جا رہا ہے. مجھے اتنا بتا سدرا پہ جبریل روک گیا، آگے کون تھا راستے بتانے والا؟ کیا بات. بے شک. آگے کون تھا جو سڑکیں بتاتا؟ اللہ. آگے کون تھا راستے بتاتا؟ ارے یہ تو صرف جبریل کو اعزاز دینا تھا. سبحان اللہ. محبوب کی سواری کی لگام پکڑنے کا. سبحان اللہ. ارے وہ تو میرے محبوب کا وضو کرانے والا ہے. بے شک. بے شک. وہ تو میرے محبوب کی تیاریاں کرانے والا ہے. ساتھ بنا دیا. اللہ. کوئی تھوڑا سا خیال کر. اب ذرا تھوڑا سا پھر میں کہنا چاہتا ہوں. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل لے آیا ہے. اس کی ڈیوٹی ہے قرآن وہاں سے لے آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتا ہے. لیکن میرے کریم آقا معراج پہ تو تشریف لے گئے تھے، تو پھر وہاں پر بھی اللہ نے کچھ دیا ہوگا. بے شک. بے شک. بے شک. جو علوم کے دریا بہائے سینہ مصطفیٰ میں رکھے خدا کی قسم، وہ ہم تو نہیں بھاپ سکتے. لیکن ایک بات موبائل نہیں چلانا آتا. جو کتب حدیث میں مجھے ملا کتنا ملا، میں سیاق حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. مشکات میں بھی حدیث موجود کھڑی ہے، ترمذی میں حدیث موجود کھڑی ہے. اب آپ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن عشاء کا ٹائم ہو گیا، حضرت بلال نے اذان دے دی. اب آپ تشریف لائے، وضو کر کے نماز کے لیے صفیں درست ہو گئی، لیکن دروازہ محبوب کھولا نہیں ہے ابھی. اللہ. اللہ.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दरवाजे से मस्जिद में आते थे ना, वो उसी की दीवारी थी, बस उधर घर था, इधर मस्जिद की, उधर घर था, इधर मस्जिद की। लेकिन वो तक रहे हैं जो दरवाजा मुस्तफा, लेकिन खुलता नहीं है वो। नमाज काफी लेट होती जा रही है, लेट होती जा रही है, रूटीन से ज्यादा लेट होती जा रही है। काफी देर के बाद दरवाजा खुला तो सहाबा को सुकून मिला, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मेरे महबूब बैठ गए। सरकार ने खुद इरशाद फरमाया, पूछते नहीं हो आज देर क्यों हो गई? सुभान अल्लाह। क्या बात, सुभान अल्लाह। पूछते नहीं हो कि आज देर क्यों हो गई है? बेशक। अब वो भी तो साहब मुस्तफा थे, वो जो नींद के झूठे भी ले रहे थे जी, अल्लाह। बैठे थे सफों में मगर जाते नहीं है जी, और कहते हैं हुजूर हमारी क्या जरूरत है हम आपसे पूछें बेशक। कि लेट हो गई है? हम तो बैठे हैं, जब आज आ जाएंगे हम पढ़ लेंगे, हमारी तो जरूरत नहीं है ना हम आपसे सवाल करें। अल्लाह। हाँ, हुजूर अगर हो सके तो आप ही करम नवाजी फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह। आज ताखीर क्यों हो गई? तो मेरे करीम आका ने जो बात की वजह सुनिएगा। सरकार ने फरमाया, मैं तो इधर आ रहा था तैयारी करके, लेकिन बुलावा उधर से आ गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, बुलावा उधर से आ गया। थोड़ा सा मेरी तरफ तवज्जो रखें। सुभान अल्लाह। माहौल बनता रहे ना, माहौल बनेगा तो बातें होंगी खुदा की। मैं आपके चेहरों को देख कर पढ़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अगर आप इधर उधर चले जाएंगे तो फिर तवज्जो हट जाएगी, लाइन टूट जाएगी। सुभान अल्लाह। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं बिल्कुल नमाज की तैयारी कर चुका था, लेकिन बुलावा आगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बुलावा आ गया, और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, महबूब ये नमाज भी मेरी, सजदे भी मेरे, रुकू भी मेरे, बंदे भी मेरे, भी होती रहेगी, एक बार तो मेरे पास ही आ। क्या बात, सुभान अल्लाह। प्यारे एकदम मेरे पास आ जाओ, मैं आपको बुला रहा हूँ। मेरे महबूब ने फरमाया, मैं तो रब की तरफ चला गया था। बेशक। मैं किधर चला गया? सुभान अल्लाह। अब बात बड़ी मजेदार सी है। क्या बात हुई? रब की तरफ जो गए, क्या बात हुई, कैसे क्या कलाम हुआ? मेरे करीम आके चाहते में जैसे मैं रब के दरबार में पहुंचा तो फर्स्ट अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझसे ये सवाल किया, महबूब आ रहे थे, सुभान अल्लाह, आ रहे थे, रास्ते में फरिश्ते बैठे हुए थे, आपस में कुछ मसाइल बयान कर रहे थे, बातें कर रहे थे। यख्तसिमुल माना आला, ये माना आला आपस में तू मैं कर रहे थे, तकरार हो रहा था, बातों में क्या था? मेरे महबूब ने एक ही जवाब दिया, मौला मुझे तूने बुलाया था, मैंने तुझे तवज्जो ही नहीं की। क्या बात, मैं तो तेरी तरफ ही मुतवज्जो कर रहा था। सुभान अल्लाह। बुलाया तूने है, तवज्जो मेरी तेरी तरफ थी, मैंने उधर उधर देखा ही नहीं। अल्लाह। यार बुलाए फिर नजर इधर उधर फिरती रही। सुभान अल्लाह। ये तो हमारी नमाजें है ना, जो हमने नमाजों का कबाड़ा कर रखा है। कभी देखा है नमाज की हकीकत क्या है? आप मस्जिद की मिराब पर भी देखोगे, बाहर की दीवार पर भी देखोगे, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, एक हदीस लिखी हुई मिलेगी, नमाज मोमिन की मेराज है। मिराज है। कभी मिराज वाली नमाज पढ़ी है? सुभान अल्लाह। अरे वो नमाज तो मोमिन की मेराज बस कहने तक है, कभी किया भी करो ना। तो मोमिन की नमाज जो मोमिन की मिराज है, वो कैसे मिराज होगी? मेरे करीम आके फरमाया, ओ मैंने तुम्हें गिफ्ट दी है, ये रोजा मुझे यहीं पर मिला, हज मुझे यहाँ पर मिली, ज़कात मुझे यहीं पर मिली, नमाज जो ऊपर से ले आया खुद जाके। सुभान अल्लाह। ऐसा हुआ ना, नमाज तो महबूब ऊपर खुद गए हैं, ले आए हैं ना। अल्लाह ने खास गिफ्ट दिया है, खास तोहफा दिया है। बाकी सारे यहाँ पर अहकामात मिले, मगर बात जब नमाज की आती है तो रब खुद बुलवाता है, सुभान अल्लाह। महबूब तुम आ जाओ, ले जाओ। और मेरे करीम आका क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर। मैं फिर जुमला पर, कभी मेराज वाली नमाज पढ़ी है आपने? नहीं। मैं आपको बताता हूँ मेराज वाली नमाज कौन सी है। मेरा आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अलैहिस्सलाम घुटने टेक कर जैसे शागिर्द उस्ताद के सामने बैठा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम इस कैफियत से मेरे करीम आका के सामने बैठे जिस तरह तहियात में बैठते हो, और मेरे करीम आका के घुटनों पर यूं हाथ रख के कहता है, हुजूर अखबरनी अनिल एहसान, मुझे एहसान के बारे में भी तो बताइए, एहसान किस चीज का नाम है? मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, अंताबुदल्लाह कान्नका तरा, एहसान यह कि अल्लाह की इबादत यूं कर जैसे तू उसे देख रहा है। सुभान अल्लाह। अंताबुदल्लाह कान्नका तरा, अल्लाह की इबादत यूं कर जैसे तू उसे देख रहा है। ये है मिराज वाली नमाज। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन। हम तो नमाज में भी खड़े हैं और सौदे का ख्याल है, हम तो नमाज में भी खड़े हैं और वजूद हमारा इधर है, दिल हमारा हड्डी भी है। हम तो नमाज में खड़े, हाथ भी बांधे, कुरान भी पढ़े, अल्हम्द भी है,
और फातिहा भी पढ़े, सब कुछ है, लेकिन हमारा दिमाग इधर नहीं है, हम कहीं और गए हुए हैं। फरमाया ये नमाज मेराज वाली नमाज नहीं है। मेराज वाली नमाज ये है कि इधर अल्लाहु अकबर हो, उधर नजर टेक जाए उसकी। सुभान अल्लाह। ये भी नमाज है, अस्सलातु मिराज नमाज मोमिन। कभी ये भी नमाज पढ़ा करो ना। मैं फिर कहना चाहता हूँ मेरे आका ने जिब्रील ने पूछा ना हुजूर अखबिरनी अनिल एहसान के बारे में बता दीजिए। मेरे आका ने फरमाया अंता अल्लाह करना कतरा, अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसे देख रहे हो। सुभान अल्लाह। नहीं फिर थोड़ा सा तवज्जो। अल्लाह तो इस आँख से नजर आता ही नहीं है। सुभान अल्लाह। मैं किस तरह देखूं? ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवा लतीफुल खबीर व हुवा लतीफुल खबीर। आंखें उसका अहाता कर नहीं सकती, आंखें उसे देख नहीं सकती। वो लतीफ है, वो लतीफ है और अल्तफ है। जो लतीफ चीज है वो हमारी आंख की पुतली से देख नहीं सकती, माना देखा तो नहीं जा सकता। तेरा महबूब कहता इबादत ऐसे करो जैसे तुम देख रहे हो। फरमाया हाँ आ जाओ मेरे माँ, जब तुम हकीकत नमाज को देखोगे ना जी, सिर्फ ये आंखें में एक और आंख भी खोल दूंगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझिए मेरी बात को। सुभान अल्लाह। हमारी सिर्फ ये आंखें नहीं है, और भी है हमारी आंखें। सुभान अल्लाह। फरमाया तुम मुखलिस हो के तो आओ ना, तुम हलाल का खाना खा के तो आओ ना। फरमाया जुबान पे सच तो ले आओ ना, मोहब्बत रसूल तो तुम्हारे सीनों में आ जाए ना। फरमाया फिर सिर्फ ये आंखें नहीं है, मैं रब ये भी खोल दूंगा। इसे बसर कहते हैं, इसे बसीरत कहते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाया ये बसर है, ये बसीरत है। फरमाया फिर जब तुम आ जाओगे मुखलिस बनकर आ जाओगे, सिर्फ बसर ही नहीं, फरमाया बसीरत भी आ जाएगी। और फिर होगा क्या? तो इधर मुझे पढ़ रहा होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फरमाया उधर जलवे भी मेरे देख रहा होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे उसे देख रहा हो। मेरे करीम आका ने थोड़ा सा हमारे ऊपर रहमत और शफकत फरमाते हुए यूं इरशाद फरमाया, फइल्लम तकुन तरा फइन्नका हुवा यराक। हाँ, अगर तू इस मंसब पर अभी नहीं पहुंचा, तेरी अंदर की आंख अभी खुली नहीं है कि तू रब को नहीं देख रहा, फिर इस नियत से तो नमाज पढ़ लिया कर, मैं नहीं देख रहा वो तो देख रहा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या